الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وبسنة خلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع مساجدها وشر البقاع أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ভাই যারা বিদ্যুতের জিম্মাদারি যাদের একটু মেহরবানি করে লাইটটা জ্বালায় দিই, আর কিছুক্ষণ পরে আমরা লাইট বন্ধ করবো। হযরত বলতেছেন আমরা লাইটটা জ্বালায় দিই। काबिल एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, बुनियादी बात यह है हमारा खुदा से लगाव हो जाए और खुदा के घर से ताल्लुक बन जाए, अल्लाह के कलाम से जोड़ बैठ जाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो जाए और अपनी आखिरत से हमारा लगाव पैदा हो जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, হযরত বলেন যে এটা আমাদের মেহনতের বুনিয়াদি মাকসাদ যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়ে যায়, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের কালামের সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়ে যায়, আর আল্লাহ পাকের মসজিদ, এই মসজিদগুলির সাথে আমাদের এক লাগাও তৈরি হয়, সম্পর্ক তৈরি হয়। সাথে সাথে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার প্রত্যেকটা সুন্নত আমাদের জিন্দেগির মধ্যে আসে, আর সুন্নতকে জিন্দেগিতে বাস্তবায়নের এক ताल्लुक हमारे जिंदगी में तैयारी है। जिस आदमी को अल्लाह से ताल्लुक हो जाएगा वो तो हर जगह अल्लाह को याद करेगा, हर जगह खुदा से डरेगा और हर जगह खुदा से उम्मीद रखेगा और हर जगह खुदा से लगा हुआ होगा। जे व्यक्तिर अल्लाह पाकेर जाते क्या हो गया, आप लोग सुनने की कोशिश करो। नमाज में अगर सुनाई न दे, जब भी बैठे रहो नमाज में रहो शरीक। मोबाइल सुनने ने सबको बहरा बना दिया, सुनने की कोशिश करोगे तो सुनाई देगा। और বলতেছেন ভাই, যেখানে আমাদের একটু মাইকের আওয়াজ পৌঁছতে এখনো সমস্যা হচ্ছে, বিলম্ব হচ্ছে, আমরা ধ্যানের সাথে শোনার চেষ্টা করি, আমাদের দিলকে মুতাওয়াজ্জু রাখি। কারণ যে সমস্ত নামাজে কেরাত শোনা যায় না, ওই সমস্ত নামাজের ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে যে ধ্যানকে মুতাওয়াজ্জু রাখা, নামাজের দিকে মনোনিবেশ পরিপূর্ণ রাখা। আজকে তো মোবাইল এটা আমাদের শোনার যোগ্যতাকেও কমাই দিয়েছে। যে কথা বলতেছিলেন ভাই, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের সাথে যার তাআল্লুক হবে সে তো জীবনের প্রত্যেকটা জায়গায় আল্লাহকে ভয় পাবে এবং
যে কোনো জায়গায় সে আল্লাহ পাকের হুকুম দেখবে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি উম্মিদ রাখবে, আশা রাখবে। এটা হচ্ছে ভাই দোস্ত আল্লাহ পাকের সাথে তাআল্লুক হওয়ার নিশানা, যে সব জায়গায় সে আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহর প্রতি উম্মিদ রেখে সে জিন্দগি যাপন করবে। भीतर ढुकी सर। जो आदमी खुदा से डरेगा वो तो तन्हाई में भी खुदा से डरता रहेगा, और जो आदमी खुदा से गाफिल रहेगा वो आदमियों से डरेगा और खुदा से जो है उसको डर हासिल नहीं, इसलिए गुनाह में फंस जाए। যে আল্লাহকে ভয় পাবে তার অবস্থা তো এমন হবে যে নির্জন জায়গার মধ্যেও সে আল্লাহকে ভয় পাবে, নাফরমানি থেকে বাঁচবে। আর আল্লাহর ভয়ের ব্যাপারে যে গাফেল, আল্লাহ সম্পর্কে যে গাফেল, সে তো যে কোনো জায়গায় তার দ্বারা গুনাহ হয়ে যাওয়া সম্ভব, যে কোনো জায়গায় তার থেকে আল্লাহ পাকের হুকুম ছুটে যাবে। अल्लाह का ताल्लुक आदमी को हर वक्त जो है हाजिर हो जाएगा, ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़रूरत से फारिग होने के लिए बैठते तो फरमाते कैफ़ अक़ज़ी हाजती अल्लाहु यरानी, मैं कैसे अपनी ज़रूरत पूरी करूं, अल्लाह पाक मुझको देख रहे हैं। हजरत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को यूं कहा, बेटा गुनाह न कर, अगर करे तो वहां कर जहां तुझे कोई न देखे। लुक़मान हकीम को अल्लाह पाक ने 100 खोपड़ी दी, 100 कुव्वते तफक्कुर। उनके बेटे ने थोड़ी देर के बाद बताया, अब्बा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई न देखे, जहां जाता हूं वहीं खुदा देखते हैं। लिहाजा हर खुदा के ध्यान, हर वक्त खुदा का इस्तेहज़ार, हर वक्त खुदा की हुजूरी हासिल होना ज़रूरी है। फिर आदमी तन्हाई महसूस नहीं करेगा, फिर तो ये सोचेगा मेरे साथ मेरा खुदा है जिसके साथ सारा निज़ाम है। হযরত বলেন ভাই দোস্ত, আল্লাহ পাকের জাতের সাথে তাআল্লুক আর সম্পর্ক, এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত, বিশেষ ফজল এবং ইহসান। যে আল্লাহ পাকের সাথে তাআল্লুক কায়েম করবে, যার আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে, সে সব জায়গায় আল্লাহকে দেখতে পাবে, সব জায়গায় আল্লাহ পাকের হুজুরি, যে আল্লাহ আমার সাথে আছেন, এটাকে সে অনুভব করবে। সিদ্দিক আকবর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি যখন কাযায়ে হাজতের জন্য ওনার প্রয়োজন, ইস্তেঞ্জা ইত্যাদির জন্য যখন আলাদা হয়ে যেতেন, তখন উনি বলতেন যে আমি কিভাবে এমনটা করব, যখন কিভাবে এটা আমার দ্বারা করা সম্ভব, যখন আল্লাহ আমার সাথে আছে। আর লোকমান হাকিম আলাইহিস সালাম, আল্লাহ পাক যাকে অনেক জ্ঞানের ভান্ডার দিয়েছিলেন, প্রায় 100 গুপ্ত জ্ঞানের সম্পদ আল্লাহ পাক যাকে দিয়েছিলেন, উনি ওনার ছেলেকে নসিহতের মধ্যে এই কথা বলছিলেন যে বাবা, এমন জায়গায় তুমি গুনাহ করো যেই জায়গায় তোমাকে আল্লাহ দেখবেন না। তো ছেলে অনেক তালাশ করলো, তালাশ করে আসার পরে বাবাকে বলল যে বাবা, এমন তো কোনো জায়গা নেই যেই জায়গায় আমি আল্লাহ তাআলা থেকে নিজেকে ছুপায়া, আল্লাহ তাআলা থেকে নিজেকে আড়াল করে আমি গুনাহ করতে পারি। ভাই দোস্ত, এই জন্য আল্লাহ পাকের জাতের সাথে তাআল্লুক কায়েম হওয়া, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক তৈরি হওয়া, এটা আমার আপনার প্রত্যেকের জন্য এটা বিশেষ বিশেষ জরুরি। हम गुनाहों में इसलिए फंस जाते हैं, हमें ये खौफ नहीं होता अल्लाह पाक देख रहे हैं। एक बुजुर्ग चिराग के ऊपर उंगली ले जाते बार बार, रात को तन्हाई में चिराग के पास उंगली ले जाते। किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहने लगे मेरा नफ्स मुझे बुराई के लिए कहता है, मैं उसको याद दिलाता हूँ आग में चलना पड़ेगा, और ये दुनिया की आग तू बर्दाश्त कर ले तो आखिरत भी बर्दाश्त कर लेगा। तो इसका इलाज कर रहा हूँ। जब आदमी खुदा से डरेगा तो खुदा के अवामिर के तोड़ने से बचेगा, और जब आदमी खुदा से नहीं डरेगा तो ये आदमी खुदा के हुक्मों के तोड़ने में फंस जाएगा।
जो इसकी बर्बादी का और इसकी तबाही का इलाज होगा। হযরত বলেন মেরে ভাই দোস্ত, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে সে সব জায়গার মধ্যে আল্লাহ পাকের উপস্থিতিকে সে অনুভব করবে এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাইতে সক্ষম হবে। আর যে আল্লাহকে ভয় পাবে না, যার দিলের মধ্যে খোদা ভীতি বলতে কিছু নাই, সে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময়ে ভাই দোস্ত তার দ্বারা নাফরমানি হয়ে যাবে, গুনাহ হয়ে যাবে, এটা থেকে সে বাঁচতে পারবে না। বলে এক বুজুর্গ, উনি রাতের আধারে বারবার ওনার আঙ্গুলিকে চেরাগের মধ্যে, কুপির আগুনের মধ্যে বারবার ছোঁয়া দিচ্ছিলেন। তো কেউ জিজ্ঞেস করলো যে আপনি এমনটা কেন করছেন? আমি আমার নফসকে, আমি আমার দিলকে এটা শাস্তি দিচ্ছি, এটা বুঝাচ্ছি যে দিল গুনাহের দিকে যেতে যাচ্ছে, গুনাহের আগ্রহ দিলের মধ্যে আসে, তো দিলকে এটা বুঝাচ্ছি যে দুনিয়ার এই সামান্য আগুন, বলে এটাকে তুমি বরদাস্ত করতে পারো না, তুমি যদি গুনাহের দিকে যাও অনিবার্যভাবে তোমার জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তোমাকে জ্বলতে হবে, এটা তুমি কিভাবে বরদাস্ত করবা ভাই দোস্ত? এই জন্য প্রত্যেকের আল্লাহ পাকের জাতের সাথে তাআল্লুক, আল্লাহ পাকের ভয়, এটা হাসিল করা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस चूक को, उस भूल को कर बैठे जिससे मना किया गया था। तो भूल के हो जाने के बाद कुरान पाक में आता है कि कपड़े उतर गए और उनको उनकी जो है कपड़े की इज्जत से महरूम कर दिया गया। यूं कहें फिर जो है उन्होंने पत्तों से अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। तो मालूम हुआ जब इंसान किसी हरकत में मुब्तला हो जाएगा तो इज्जत का लिबास, एहतराम का लिबास उससे उतर जाएगा। वो तो आदम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए कि रोने के अलावा कोई इलाज नहीं है। दावत के काम करने वाले के लिए बुनियादी अमल है तौबा, बुनियादी अमल है अल्लाह से माफ़ी मांगना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने 30 सिफात अता फरमाए, जिन सिफात की सबसे बुनियादी अमल जो है वो तौबा है। यूँ कि अल्लाह पाक ने उनको 30 सिफात से नवाजा। सिफात तो बहुत सारे हैं, लेकिन अहम अहम सिफात में सबसे अहम है तौबा, जिसको खुदा ने बताया है कि ताइबून, तौबा करने वाला। तौबा बड़ी चीज़ है, लेकिन तौबा के लिए तीनों शर्तें ज़रूरी हैं। उस गुनाह को छोड़े, उस पर नादिम हो, आइंदा न करने का पक्का इरादा हो। বলেন ভাই দোস্ত, আদম আলাইহিস সালাম ওনার থেকে যখন একটা চুক হয়ে গেল, ওইটার ভুল হয়ে গেল, তো এটার পরই সাথে সাথে আল্লাহ পাক ওনাকে যে ইজ্জতের পোশাক পরিধান করিয়েছিলেন এটা ওনার গায়ে থেকে পড়ে গেল। और ये भूल भी अच्छी हुई तो हो गई। अगर भूल न होती तो 1,24,000 नबी कहाँ से आते? अगर भूल न होती तो ये 4 किताबें आसमानी और ये 100 सहीफे कहाँ से आते? और अगर भूल न होती ये जन्नत में जाने वाली 120 सफ़े कहाँ से होती? फिर तो दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहते। আর বলেন যে আদম আলাইহিস সালামের দ্বারা যে ভুল হয়ে গেছে, এই ভুলের মধ্যেও আল্লাহ পাকের অনেক বড় রহস্য লুকায়িত। যদি এটা না হতো তাহলে দুনিয়ার মধ্যে 1,24,000 নবী বা কিভাবে আসতেন? আসমানি যে গ্রন্থ কিতাবগুলি আমরা পেয়েছি, এই কিতাবগুলি বা কিভাবে পেতাম? আর জান্নাতের মধ্যে ওই জান্নাতীদের যে কাতার, এই কাতারগুলির মধ্যে সারিবদ্ধভাবে আমরাই বা কিভাবে দাঁড়াইতে পারতাম? কারণ ওনারা তো জান্নাতের মধ্যেই থাকতেন, আর জান্নাতের মধ্যে থাকার কারণে দুনিয়ার মধ্যে মানুষের এই আগমনের সিলসিলা এটা কায়েম হইতো না। তো আদম আলাইহিস সালামের এই ভুলের মধ্যেও দুনিয়াতে মানব বসতি গড়ার অনেক বড় হিকমত এবং রহস্য আল্লাহ পাক নিহিত রেখেছেন। হযরত যেটা বলছিলেন
যে আদম আলাইহিস সালাম যখন এ ভুল হয়ে গেল, সাথে সাথে ওনার ইজ্জতের পোশাকগুলি খুলে পড়ে গেলেন। উনি চারপাশ থেকে পাতাগুলি কুড়িয়ে ওনার ইজ্জত এবং আব্রুকে ঢাকার জন্য চেষ্টা করতেছিলেন। এটা দ্বারা বোঝা যায় যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত বান্দাকে যে ইজ্জতের পোশাক পরান, বান্দা যখন কোনো নাফরমানি তার দ্বারা হয়ে যায়, গুনাহ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে মেরে ভাই দোস্ত ওই ইজ্জতের পোশাক একরাম এটাকে আল্লাহ তাআলা ছিনিয়ে নেন, আল্লাহ পাক এটাকে উঠায় নেন। এজন্য আদম আলাইহিস সালাম উনি তো ওনার তওবার মাধ্যমে, ইস্তেগফারের মাধ্যমে, আল্লাহ পাকের কাছে শর্মিন্দা হওয়ার মাধ্যমে উনি আবার আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছেন, আল্লাহ পাকের কাছে আবার সেই ইজ্জতের মাকাম উনি ফিরাই নিয়েছেন। মেরে ভাই দোস্ত, প্রত্যেক দায়ীর জন্য এটা বহুতই জরুরি, তার যতগুলি সিফাত থাকা দরকার তার মধ্যে অন্যতম বড় যে সিফাত তার মধ্যে অবশ্যই থাকা দরকার সেটা হচ্ছে তাওবা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। কারণ আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে যে গুণগুলি দিয়েছিলেন, বিশেষভাবে ইব্রাহিম আলা নবিয়িনা আলাইহিস সালাম, আল্লাহ পাক ওনাকে বিশেষভাবে 30টা গুণে বিশেষ 30টা গুণ দিয়েছিলেন। এই 30টা গুণই ছিল অনেক বড় বড় গুণ। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় এক সিফাত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যেটা দিয়েছিলেন সেটা ছিল তওবার গুণ, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, আল্লাহর প্রতি অনুতপ্ত হওয়া। এই জন্য আমাদের প্রত্যেক দায়ী, প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য এই সিফাতে তওবা এটা বহুত জরুরি। হযরত বলেন যে এটার জন্য 3টা শর্ত আমরা শতসিদ্ধ সবাই আমরা জানি যে 1 নম্বরে এই গুনার কাজটাকে ছেড়ে দিতে হবে, 2 নম্বরে যে গুনাহ হয়েছে এটার উপর অনুতপ্ত হইতে হবে, আর 3 নম্বরে ভাই দোস্ত ভবিষ্যতে কখনো আমি আর এই গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হব না, এটার প্রতি পাক্কা আজম ইরাদা থাকতে হবে, তখন তার তওবা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल रोए हैं और आसमान 40 साल नहीं देखा, सिर्फ इस शर्मिंदगी में कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, अपने आप को शर्मिंदा किया। तो मालूम हुआ दावत के काम के न करने पर, इबादत के न करने पर, तिलावत के न करने पर, खुदा के नबी की सुन्नत जिंदा न करने पर, आखिरत की फिक्र न करने पर मैं सोचता रहूं, रोता रहूं। रोना बड़ा इलाज है। आसमान रोता है तो जमीन हरियाली से भर जाती है, और बच्चा रोता है तो माँ की छाती में दूध आ जाता है। ये खुदा का बंदा खुदा के आगे रोएगा, अल्लाह की रहमत के मुतवज्जे होने का जरिया बनेगा। হযরত বলেন আদম আলাইহিস সালামকে যখন জমিনের মধ্যে আল্লাহ পাক চলে যেতে বললেন, এই পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন, তখন উনি টানা 40 বছর পর্যন্ত উনার এই ভুলের জন্য উনি আল্লাহর কাছে এমন ভাবে কান্নাকাটি করেছেন যে 40 বছরে উনি লজ্জিত হয়ে শর্মিন্দা হয়ে আসমানের দিকে ফিরে তাকান নাই, আসমানের দিকে ফিরে তাকান নাই। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, এই জন্য বলে দায়ীর নাদামত তার ভাই দোস্ত আজিজ আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর না উঠা, তার পুরা দুনিয়ার মধ্যে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে বলে গাফলতি আসা, মেহনত না করা, আখিরাতের ফিকির পয়দা না হওয়া, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এই জমিনের মধ্যে কায়েম করার যে হুকুম, এটা আমাদের থেকে ছুটে যাওয়া, যে গুনাহগুলি আমাদের দ্বারা হচ্ছে এই গুনার উপর অনুতপ্ত হওয়া, এই গুনার উপর দিলের মধ্যে শর্মিন্দগি মাহসুস করা, নিজেকে লজ্জিত মনে করা, ভাই দোস্ত এটা প্রত্যেক দায়ীর জন্য বহুত বড় জরুরি যে সে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে। কারণ আমরা দেখি ভাই দোস্ত কান্না রোনাজারি করা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ এক নেয়ামত। কারণ আসমান যখন কাঁদে, মানে বৃষ্টির আকারে তার কাদা বৃষ্টির আকারে জমিনে যখন নাজিল হয়, তখন আমরা দেখি যে পৃথিবীটা সুজলা সুফলা সুন্দরভাবে পৃথিবীটা সুসজ্জিত হয়ে যায়, গাছপালা পত্র পল্লবে পৃথিবী ভরে যায়। ঠিক এরকম ভাবে মায়ের কোলে বাচ্চা যখন কাঁদে, তখন মায়ের বুকে দুধ চলে আসে। মেরে ভাই দোস্ত, আল্লাহ পাকের রহমত ফজল বান্দার দিকে মোতাবজ্জ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে আল্লাহ পাকের কাছে আমাকে আপনাকে কান্নাকাটি করতে হবে। रोना खुदा को बड़ा पसंद है। यूं कहे अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये तो वो बदबख्त लोग हैं
आसमान न रोवे न जमीन रोवे। वमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्द, यानी आसमान का न रोना और जमीन का न रोना ये तो बदबख्ती और नहुसत की निशानी है। इसलिए हम तो खुदा के सामने रोने का मिजाज बनाएंगे। आंसू रोने के लिए है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को लोगों ने कहा, ज्यादा आप मत रो, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है, इरशाद फरमाया, अगर रोया न गया तो आंखों का फायदा क्या है? आंखों का फायदा देखना नहीं है, आंखों का फायदा रोना है। सातों आसमान यूं के समंदर की जो है तमाम पानी की मिकदार से खुदा का अजाब नहीं ठंडा होगा, लेकिन एक आंसू खुदा को पसंद आ गया तो खुदा की पसंदीदगी का जरिए ये सारे अजाबात ठंडे हो जाएंगे। असल खुदा का ताल्लुक है, इसलिए रोने का मिजाज बनाना, लेकिन रोना है आंख से, रोना मुंह से नहीं है। मुंह से तो जलील कुत्ता रोता है, आंख से रोना, अल्लाह के लिए रोना और अल्लाह के सामने रोना। मेरे भाई दोस्तों, কিছু গুনাহগার মানুষ আল্লাহ পাকের অভিশপ্ত কিছু বান্দার উপর আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করেন যে তারা দুনিয়া থেকে এমন ভাবে চলে গেছে যে আসমান জমিন তাদের উপর ক্রন্দন করে নাই, আসমান তাদের উপর কাঁদে নাই, জমিন তাদের উপর কাঁদে নাই। ভাই দোস্ত আজিজ, এই চোখ আর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরা, কান্না আসা, এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ ইহসান যে বান্দার চোখ থেকে বলে আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না আসে। কারণ মেরে ভাই দোস্ত, বলে কান্নাটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক বড় দান বান্দার জন্য। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনাকে বলা হইল যে আপনি এত কান্না করেন কেন? আপনি এভাবে কান্না করলে তো আপনার চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। উনি বললেন যে আরে এই চোখ দ্বারা যদি আমি আল্লাহর ভয়ে কান্নাই না করতে পারি তাহলে এই চোখ থেকেই বা আমার লাভ কি? আমার চোখ থেকেই বা লাভ কি যদি এই চোখ দ্বারা আমি কান্না না করতে পারি? মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, বলে এটাই চোখের ফায়দা যে আমি আমার চোখ দ্বারা আল্লাহ পাকের ভয়ে আমি কান্না করতে পারি। কারণ ভাই দোস্ত দেখেন, সমুদ্রের বুকে কত পানি রয়ে গেছে, আর আসমান থেকে যখন বৃষ্টি ঝরে কি পরিমাণ পানি জমিনের মধ্যে আসে, এই আসমান এবং জমিনের সমুদয় পানিকে দিয়ে জাহান্নামের আগুন, আল্লাহ পাকের গজবকে ঠান্ডা করা কোনোদিনও সম্ভব না। কিন্তু এটার বিপরীতে বলে আমি আপনি যখন আল্লাহ পাকের কাছে অনুতপ্ত হয়ে কাঁদবো, আল্লাহ পাকের কাছে ফিরে আসবো, তো কোনো এক বান্দার এক ফোঁটা চোখের পানি এই জাহান্নামের আগুনকে, আল্লাহর গজবকে ঠান্ডা করে দিতে পারে। একটু দেরি হবে। रोने का मिजाज जब बनेगा जब आदमी हलाल ग़िज़ा खाएगा, और अगर गंदगी रोजी गंदी खाई है, गंदी निगाह देखी है, गंदी बात सुनी है, गंदा ख्याल गुजरा है और गंदगी सोच रहा है, इन गंदगियों के साथ रोना जमा नहीं होगा। इसलिए अगर रोना नहीं आ रहा तो फिर बीमारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल को चीरा गया, कई दफा चीरा और जमजम से धोया गया। सारे आलम के नबी, सबसे ऊंचे नबी, उनके दिल को चीरा जा रहा है और जमजम से धोया जा रहा है, और जिब्रील अमीन धो रहे हैं जमजम से। तो मालूम हुआ दाई तो तमाम आलाइशों से, तमाम गंदगियों से, तमाम गंदे ख्यालात से बचकर चले। इसलिए कि दावत का काम तो बहुत बुनियादी काम है, हर एक से काम नहीं होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम तो दिलों को साफ करेंगे तौबा के जरिए, इस्तिग़फ़ार के जरिए। जिसका हक दबाया है उसके हक को अदा करेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। गंदगी के साथ जो है तौबा नसीब नहीं होती। इस वास्ते हम तो कोशिश करेंगे हलाल कमाई से
अपना गुजारा करेंगे और वो बात सोचेंगे जिसकी हमें इजाजत है। न गंदगी देखेंगे न गंदगी बोलेंगे। क्यों? क़यामत बरहक है, हर चीज का हिसाब होगा। তবে বলেন মেরে ভাই দোস্ত, আমাদের প্রত্যেক সাথীর মধ্যে আল্লাহ পাকের কাছে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসে চোখ দিয়ে পানি ঝরা, কান্না আসা, এটা প্রত্যেকের জন্যই জরুরি। কিন্তু ভাই দোস্ত, যদি আমার চোখ দিয়ে পানি না আসে, আল্লাহর ভয়ে আমার ক্রন্দন নসিব না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আমার ভিতরে বহুত বড় গলতি রয়ে গেছে। কারণ বান্দা যখন তার রিজিক হালাল হয় না, তার খাদ্য হালাল হয় না, সে বিভিন্ন নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত থাকে, তার চোখের দেখা হারাম, তার কানে শোনা হারাম, এই ধরনের নাফরমানি যখন বান্দা থেকে প্রকাশ হইতে থাকে, খাদ্যও হালাল থাকে না, তখন তার উপর যে বিপদ আসে সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের সামনে কাদার নেয়ামতকে ছিনায় নেওয়া হয়। সে আর আল্লাহ পাকের সামনে কাঁদতে পারে না। মেরে ভাই দোস্ত, প্রত্যেক দায়ীর মধ্যে এই সিফাত আসা অতি আবশ্যক। কেন? আমাদের নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবীদের সরদার, বলে ওই নবীকে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত বলে তিনবার ওনার সিনা চাক করে ওনার ওই দিলকে ধোয়া হয়েছে। কেন? দিলের মধ্যে যেন কোনো লেশ না থাকে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজও, বলে আমাদের প্রত্যেক দায়ীর জন্য এটা বহুতই জরুরি যে আমরা আমাদের খাদ্যকে হালাল করি, আমরা আমাদের কামাইকে হালাল করি। কারো হক যদি আমাদের জিম্মায় থেকে থাকে, কাউকে যদি তার নির্দিষ্ট হক আমরা না দিয়ে থাকি, তাহলে এটাকে ফিরায় দেওয়া মেরে ভাই দোস্ত এটা আমার আপনার জন্য জরুরি। এইভাবে নিজেদের সোচ ফিকিরকে পাক করা, নিজেদের চিন্তাকে পাক করা, যে আমরা ওইটাই ভাববো, যেটা ভাবার অনুমতি আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, আমরা ওইটাই শুনবো যেটাকে শোনার অনুমতি আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। ভাই দোস্ত, কিয়ামত বরহাক, আমার আপনার প্রত্যেকের সামনে ওই কিয়ামতের ময়দান আছে। প্রত্যেককে ওই কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াইতে হবে। এই জন্য ওই কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়ানোর আগে প্রত্যেকের জন্য এই সিফাত, এই মেজাজ তৈরি করা যে আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে। এই জন্য ওই কাদার মেজাজ, অনুতপ্ত হওয়ার মেজাজ, এটা দায়ীর জন্য। সে যেহেতু দাওয়াত নবীদের মেহনত, বুনিয়াদি কাজ, এই কাজের জন্য ভাই দোস্ত বলে আমার এই গুনাহের গান্দেগি এটা আমার জিন্দগির মধ্যে থাকবে আর দাওয়াতের মেহনত হবে, বলে এটা তো হইতে পারে না। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास दो आदमी आए और मुझे लेकर गए, मुझे दिखाया एक पानी है खून के रंग का, उसमें से एक आदमी निकलना चाहता है, लेकिन किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ है, बहुत सारे पत्थर रख रखे हैं, वो उसके मुंह में पत्थर रख देता है और वो निकलने वाला आदमी नहीं निकल पाता। कोशिश कर रहा है खून के पानी से निकलने की, खूनी नहर से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाता। जब निकलता है तो उसके मुंह में पत्थर वो डाल देता है, मजबूर होकर वो वापस हो जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे बताओ ये कौन से गुनाह की सजा है? आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, आप आगे चलो। मुझे आगे लेके गए, मुझे दिखाया कि एक आदमी चित लेटा हुआ है, बड़ा पत्थर एक फरिश्ता उठा के लाता है और उसके सर पर मारता है, उसका सर फट जाता है। इतने उसको उठा के लाता है, सर सही हो जाता है और वो मारता रहेगा, उसकी ये सजा है। मैंने पूछा ये कौन से गुनाह की सजा है? मुझे बताया गया आप आगे चलो। मुझे आगे ले गए। फिर নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন যোগে একবার দেখলেন দুইজন ব্যক্তি ওনাকে ধরে নিয়ে গেলেন। नबी का जो सपना होता है और नबी का जो ख्वाब होता है वो बरहक होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था, आप तवाफ कर रहे हैं और आप जो है बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, वो तो बरहक साबित हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था बेटे के ज़िबह करने का, वो अमली शक्ल इख्तियार कर गया।
हर ख्वाब सच्चा नहीं होता, लेकिन नबी के ख्वाब झूठे नहीं होते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 11 सितारे देखे, चांद और सूरज को देखा, ये सजदा कर रहे हैं। ये मिस्र में साबित हो गया, नबियों के जो ख्वाब होते हैं वो बरहक होते हैं। হযরত বলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ওনাদেরকে আল্লাহ পাক যে স্বপ্নগুলি দেখান, এগুলি প্রত্যেকটা স্বপ্নই সত্যে পরিণত হয়। প্রত্যেকটা স্বপ্নই মেরে ভাই দোস্ত আজিজ বাস্তবে রূপ নেয়। আমাদের নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আল্লাহ পাক ওনাকে স্বপ্নে দেখাইলেন যে উনি মদিনা থেকে মক্কায় আসলেন এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, যেটাকে আল্লাহ তাআলা বলে বাস্তবায়ন করেছেন। উনি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ওই বাইতুল্লাহর তাওয়াফকে সম্পাদন করেছেন। যে আমাদের নবী জনাব ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ওনাকে আল্লাহ তাআলা স্বপ্নে দেখাইলেন কি যে উনি ওনার বাচ্চাকে কোরবানির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, বাচ্চার গলায় ছুরি রাখছেন। এটাকেও আল্লাহ তাআলা একটা আমলি শেকেল, একটা পর্যায় পর্যন্ত আল্লাহ এটাকে ওই বাস্তবের জায়গা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম উনি স্বপ্নে দেখলেন যে 11 তারকা চাঁদ সূর্য ওনাকে সেজদা করছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত ওনাকে ধীরে ধীরে মিশরে নিয়ে গেলেন, আর মিশরে নিয়ে এই স্বপ্নকে আল্লাহ তাআলা ওইখানে বাস্তবায়ন করলেন। তো নবীরা যে স্বপ্ন দেখেন, এই স্বপ্নগুলির মধ্যে কোনো ধোঁকা থাকে না, এই স্বপ্নগুলি বাস্তবায়িত হয়, এই স্বপ্নগুলি বারহাক হয়। এই জন্য আমাদের নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে স্বপ্ন যোগে দেখানো হইল, দুইজন ব্যক্তি ওনাকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিছু দূর যাওয়ার পরে উনি দেখলেন যে এক রক্তের নদী, নদীর পানির রং লাল। বলে এরকম লাল টকটকে নদীর মধ্যে একজন ব্যক্তি বড় পেরেশান হয়ে সাঁতার কাটছে। এই ব্যক্তি সাঁতার কাটতে কাটতে যখন কিনারে চলে আসে, তো একজন ব্যক্তি নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে তার মুখের মধ্যে পাথর মারে যে ওই পাথরের আঘাত খেয়ে সে আবার দূরে চলে যায়, হতাশ হয়ে যায়, সে আর কিনারে পৌঁছতে পারে না। আবার নবী জিজ্ঞেস করলেন যে এই ব্যক্তি কে, কোন গুনার কারণে তাকে এই ভয়াবহ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? তো নবীকে বলা হচ্ছে যে আপনি সামনে আগান, আপনি সামনে আগান। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো সামনে গেলেন, যাওয়ার পর দেখলেন একজন ব্যক্তিকে চিৎ করে শোয়ায় রাখা হয়েছে, আর তার মাথার উপর এত জোরে পাথর দিয়ে থেতলে দেওয়া হচ্ছে, পাথর দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, চিৎকার করছে। বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে এই ব্যক্তি কে, কোন গুনাহের কারণে এমন ভয়াবহ শাস্তি তাকে দেয়া হচ্ছে? তো তাকে আবারও উত্তর দেয়া হলো যে আপনি সামনে আগান। मुझे दिखाया गया कि एक जबरदस्त तन्नूर है, नीचे से गहरा है, ऊपर से टुकड़ा है, आग लगी हुई है, औरतें बगैर कपड़े के, मर्द बगैर कपड़े के निकलना चाहते हैं उस आग में से, वो मर्द और औरत, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। मैंने पूछा ये किस गुनाह की सजा है? मुझे बताया गया आप आगे चलो। मुझे आगे दिखाया गया कि आप कहते हैं एक आदमी के जबड़ों को चीरा जा रहा है, नाक से लेकर गुद्दी तक, कान से लेकर गुद्दी तक सारा जबड़ा चीरा जा रहा है लोहे के औजारों से, लोहे के जो हथियारों से। एक जबड़ा चीरते हैं वो सही हो जाता है, दूसरा जबड़ा चीरते, दोनों जबड़े चीरे जा रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन से गुनाह की सजा है? मुझे बताया गया आप आगे चलो। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों আজিজও, এইভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরো সামনে অগ্রসর হলেন, তো দেখলেন যে বড় এক তন্দুর, যেটাতে আমরা দেখি যে রুটি শেখা হয়, বড় তন্দুর, এটার ভিতরে প্রচন্ড আগুনের, প্রচন্ড লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর কিছু মানুষ ভিতরে এই আগুনের মধ্যে, এই টকবকে আগুনের মধ্যে সে এরকম চিৎকার করছে, এটা থেকে বের হওয়ার কোশিশ করছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে এরা কারা? বললেন যে আপনি আগে বাড়েন। এরপর এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে তাকে যে তার গালগুলি চিরা হচ্ছে, কান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দুই দিকে এইভাবে চিরা হচ্ছে। তো বললেন যে এটা
এটা কে, এই ব্যক্তি কে, কোন কারণে তাকে এত ভয়াবহ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এবারও বললেন যে আপনি সামনে অগ্রসর হন। मुझे आगे लेकर गए, मुझे दिखाया गया एक बहुत शानदार बाग है, बहुत उम्दा मकान है, बहुत उम्दे बाग, हर किस्म के मेवे और फल हैं। मैंने पूछा ये किसके लिए? मुझे बताया गया आप आगे चलो। मैंने आगे चलकर देखा एक शानदार बाग है जो पहले से ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा खूबसूरत मकान है, बहुत ज्यादा खूबसूरत फल हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत मंजर है। मैंने पूछा ये किसके लिए? मुझे बताया गया कि आप आगे चलो। मुझे दिखाया गया ऊपर देखो। मैंने ऊपर देखा, पहले दोनों बागों से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अच्छा बाग है। मैंने पूछा ये किसके लिए है? मुझे बताया गया ये आपके लिए है। मैं अंदर तेजी से दौड़ने लगा, जाने लगा, तो मुझसे वो कहने लगे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आपके जाने की जगह नहीं है, अभी तो आपको दुनिया में रहना है, उसके बाद जाना। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো সামনে যখন অগ্রসর হলেন তখন দেখানো হলো সুন্দর বাগিচার মধ্যে এক সুন্দর মহল, বড় সুন্দর জায়গা, মনোরম জায়গা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কার বাড়ি? তো বলা হলো যে আপনি সামনে আগান। আরো সামনে অগ্রসর হলেন তো দেখলেন যে পূর্বের বাড়ির চাইতে, মহলের চাইতে আরো সুন্দর বাগ বাগিচা, ফল ফুলে সুসজ্জিত আরো সুন্দর বাড়ি। জিজ্ঞেস করলেন যে আরে এত সুন্দর বাড়ি, এই বাড়ি কার? বলা হলো যে আপনি আরো সামনে অগ্রসর হন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো সামনে যখন গেলেন তখন তার সঙ্গীদ্বয় তাকে বললেন এবার আপনি উপরের দিকে তাকান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন উপরে দেখলেন, দেখলেন যে এত সুন্দর বাড়ি, এত সুন্দর মহল, এত সুন্দর পরিবেশ। বলে যে এটা কার বাড়ি? বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই বাড়ি হচ্ছে আপনার বাড়ি। এত সুন্দর মহল দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দ্রুত ওই মহলের দিকে অগ্রসর হইতে চাইলেন। সাথে সাথে তার সঙ্গীদ্বয় তাকে আটকায় বললেন যে না না, বলে এই মহল তো এখনই আপনার জন্য না, বলে আপনার ইন্তেকালের পরে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আপনাকে এই মহল দান করবেন। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहने लगे तुम मुझे रात भर लिए फिरे हो और रात भर तुम मेरे साथ रहे हो, बताओ तो सही है क्या वाकया है, क्या किस्सा है? बताया मैं हूँ जिब्रील और ये है मीकाईल और अल्लाह की तरफ से मैं भेजा गया है। वो जो हमें दिखाया गया था कि वो पानी है खून के नहर का, वो है सूदखोर। वो सूदखोरी के ये सजा में, सूद लेने की सजा में गिरफ्तार है, निकलना चाहता है, निकल नहीं सकता। आज मोटरसाइकिल का सूद अलग, मोबाइल का सूद अलग, जानवरों का सूद अलग, तरह तरह का। हदीस में आता है सूद आम हो जाएगा, लोग नाम बदल देंगे। जो सूद खाता है वो तो ऐलान जंग अल्लाह से है उसका। जो सूद खाएगा वो तो अल्लाह का दुश्मन है। इसलिए हमारे घरों में सूद घुस गया, शक्ल बदल बदल कर, क्योंकि जिना आम हो जाएगा, निकाह मुश्किल हो जाएगा, इल्म उठ जाएगा और जहल फैल जाएगा। इसलिए हमारे घरों में इस सूदी कारोबार, सूदी सिलसिला बढ़ गया है। सोचें इसको हम, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरा भाई सूद खाता है, मैं कैसे बचूं इससे, मैं खुद कैसे बचूं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों ने सूद के नाम बदल दिए। नाम बदलने से शक्ल नहीं बदलती, हुक्म नहीं बदलता। হযরত বলেন যে এরপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত্র ওনাকে যে দুইজন নিয়ে চলল তাদেরকে বললেন যে গত রাতের এই ঘটনা তোমরা আমাকে বলো কি এই ঘটনা, এটার কারণ কি? তখন তারা বললেন যে আমি হচ্ছি জিবরাইল আলাইহিস সালাম আর আপনার অপর সঙ্গী হচ্ছে হযরত মিকাইল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ পাক গুনাহগারদের
পরিণতি কি হবে এটাকে দেখানোর জন্য এই দুইজন ফেরেশতাকে দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওই ময়দানকে পরিদর্শন করাইলেন যে গুনাহগারদের অবস্থা কি হবে। ওই ব্যক্তিদের ওই শাস্তির কারণ কি? বলে প্রথম যে ব্যক্তিকে আপনি দেখলেন যে সে রক্তের পানির মধ্যে সাঁতার কাটছে, এই ব্যক্তি হচ্ছে সুদখোর বান্দা, যারা দুনিয়ার মধ্যে সুদের মধ্যে লিপ্ত ছিল, যারা দুনিয়াতে সুদ খাইতো, বলে তাদের পরিণতি হচ্ছে এইটা। বলেন ভাই দোস্ত আজিজ, বলে আজকে সুদ, বলে জানোয়ারের মধ্যে এক ধরনের সুদ, মোবাইলের মধ্যে এক ধরনের সুদ, বলে পুরা সমাজ আজকে সুদের মধ্যে ছেয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস যে কিয়ামতের আগে সুদ এত ব্যাপক হয়ে যাবে, সুদের ছড়াছড়ি এত ব্যাপক হয়ে যাবে যে বিভিন্ন নাম দিয়ে নামকরণ করে সুদকে বলে হালাল উপায়ে পেশ করার জন্য চেষ্টা করা হবে, সুদটাকে ঢাকার জন্য চেষ্টা করা হবে। মানুষ বাঁচতে চাবে কিন্তু বাঁচতে পারবে না, সুদকে এইভাবে ছড়ায় দেওয়া হবে। বলে সুদ কত ভয়াবহ গুনাহ। বলতেছে যে ব্যক্তি সুদ খাবে, যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করবে, এই ব্যক্তির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন এই ব্যক্তি তো স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। বলে এত ভয়াবহ শাস্তি হবে সুদের। তো কিয়ামতের আগে মেরে ভাই দোস্ত এই সুদ আম হয়ে যাবে এবং জেনা আম হয়ে যাবে। তখন বিবাহ শাদী মানুষের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে যাবে, বিবাহ শাদীর সিলসিলা কঠিন হয়ে যাবে। এলেমকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত উঠায় নেবেন, তো দুনিয়ার মানুষের মধ্যে জাহালত, অজ্ঞতা, এটা দুনিয়ার মধ্যে ছড়ায় পড়বে। ভাই দোস্ত আজকে আমার আপনার জিম্মাদারি এটা, নিজেকে এই সুদ থেকে বাঁচানো, আমার ফ্যামিলি সদস্যদের দিকে তাকানো যে তাদের মধ্যে কারা এই গুনাহের মধ্যে লিপ্ত, বলে আমার পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে দেখা কারা এই সুদের মধ্যে লিপ্ত। মোহতারাম ভাই দোস্ত এই সুদের ভয়াবহতা আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এই স্বপ্নের মাধ্যমে দেখায়। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा फिर क्या हुआ? क्योंकि वो आदमी जिसके सर को फोड़ा जा रहा था, ये वो औरत है, ये वो मर्द है जिसने कुरान को पढ़ा और उसको जो है पढ़कर सो गया, फराइज को अदा नहीं किया, उसके वाजिबात को और उसकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। आज हम अंदाज़ा लगाएं कि कुरान पढ़ने के बाद हमने कुरान को भुला दिया। बड़ी तादाद हमारे घर में वो मौजूद है जिनकी 6 महीने में कुरान पूरी नहीं होती। लिखा है उलमा ने 6 महीने में जो आदमी कुरान नहीं पढ़ेगा उसने कुरान का हक मार लिया। भाई का हक मारे तो जालिम, बेटी का हक मारे तो जालिम, जो कुरान का हक मारे वो कौन? हम कुरान के पढ़ने को वजीफा बनाएं, कुरान के अमल को काम बनाएं, कुरान के अवामिर को, कुरान के हराम को हराम समझें और कुरान के हलाल को हलाल समझें। क्योंकि कुरान में जिंदगी गुजारने के तरीक़े सिखाए हैं, कुरान ने गुनाहों से बचने के तरीक़े सिखाए हैं। कुरान पाक को वजीफे की किताब नहीं है, हुदल लिन्नास है। वो तो हक में और बातिल में फर्क करने की किताब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते तो रोते थे। कान यखाफ, जहन्नम की आयतों से गुजरते तो आप रोते हुए गुजरते। हम तो जहन्नम की आयतें पढ़ते हैं तो हरूफ को खींचते हैं, आवाज को बनाते हैं, इसे मालूम नहीं कि ये क्या कह रहा है। वो तो बहुत मजे से पढ़ता है, इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, हरूफ निकालने की मश्क में है। ये सही माना नहीं समझ रहा कि ये जहन्नमियों की यह सजा बताई जा रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जन्नत की आयतें पढ़ते और जन्नत के मनाजिर से गुजरते और जन्नत की नेमतों को सुनते और पढ़ते तो कान यतशव्वक़, आपके दिल में शौक और रग़बत पैदा होती। हमें तो पता ही नहीं है कहाँ जन्नत है कहाँ दोज़ख है, इसलिए कि हमने चश्मा ही नहीं लगाया। तो कुरान पढ़ने का वजीफा बनाना, कुरान पर अमल करने को जिम्मेदारी समझना, कुरान के हलाल को हलाल समझना और कुरान के हराम को हराम समझना
और कुरान पाक को पहुंचाना और कुरान पाक को सीखना। इसलिए हम तो कुरान सीखने का मिजाज बनाएंगे, इल्म में और अमल में और दावत में और दीन में। এরপর এক ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে দেখলেন যার মুখ চিরা হচ্ছিল, তো বললেন যে এই ব্যক্তির এই শাস্তির কারণ কি? তো বলা হলো যে এই ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে কোরআন শিখেছিল, কোরআনের এলেমকে জমা করেছিল, নারী হোক বা পুরুষ, তাহলে সে এই কোরআনকে শিখেছিল কিন্তু কোরআনের ফরায়েজ, কোরআনের হুকুমের কোনো তোয়াক্কা করে নাই, বরং আল্লাহ পাকের ফরিজা আদায় না করেই ঘুমায় পড়তো, যার কারণে এই ব্যক্তিকে এই ভয়াবহ শাস্তির মধ্যে লিপ্ত করা হচ্ছে। আর বলেন মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাকে আপনাকে যে কোরআন দিয়েছেন, বলে এই কোরআন বলে এটা একটা জীবন বিধান, যে আমি কোরআনের মাধ্যমে আমার জীবনকে পরিচালনা করব, কোরআনের হুকুমগুলিকে আমি মানব, আমি কোরআন মোতাবেক জিন্দেগি পরিচালনা করব। এই জন্য আমাদেরকে কোরআন দেয়া হয়েছে। কোরআন কোনো ওজিফার কিতাব না যে আমি তেলাওয়াত করে আমি সাজায় রেখে দিলাম, এরকম কোন কিতাব না, বরং এটা হুদাল্লিন না, প্রত্যেক মানুষের জন্য হিদায়েতের মাপকাঠি হচ্ছে কোরআন। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, আজকে মুসলমানদের কত ঘর এমন পাওয়া যাবে যে ঘরগুলির মধ্যে কোরআনের তেলাওয়াত হচ্ছে না, 6 মাসের মধ্যেও একটা খতম হচ্ছে না। বলে কোরআনকে এইভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, কোরআনের তেলাওয়াত কোরআনের জিকির ওই ঘরের মধ্যে নাই। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, এই জন্য আমাকে আপনাকে এই কোরআনকে শিখতে হবে, এই কোরআনকে বুঝতে হবে, এবং বলে এই কোরআনে কারিমের তাবলীগও আমাকে আপনাকে করতে হবে, যে কোরআনকে অপর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এটার জিম্মাদারিও আমাকে আপনাকে নিতে হবে। বলে এই যে কোরআন, মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, আজকে শুধু আমরা তেলাওয়াত করে গেলাম, কি পড়লাম এটা অনুভবই করতে পারলাম না, এটার জন্য তো কোরআন নাজিল হয় নাই। বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন জাহান্নামের আয়াতগুলিকে পড়তেন, তখন ওই জাহান্নামের ভয়ে চোখ দিয়ে পানি ঝরতো, জাহান্নামের ভয়ে দিল কাঁপতো। আর যখন জান্নাতের আয়াতগুলি তেলাওয়াত করতেন, তখন মনে হচ্ছিল যে উনি জান্নাতের ভিতর দিয়ে বিচরণ করছেন। ভাই দোস্ত, আজকে আমাদের অবস্থা কোথায়? যে আমরা ইন্না শাজারাতাজ যাকুম তুআমুল আসিম, যে যাকুম জাহান্নামীদের খাদ্য হবে, এই আয়াতকে পড়ি, এই আয়াতের মস্ক করি, এই আয়াতের শব্দ ঠিক করি, এই আয়াতের হরফগুলিকে আমরা টেনে ঠিক করি, সবকিছুকে আমরা আগে পিছনে করতেছি। কিন্তু যে জন্য এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে, যে এই আয়াতের ভয় দিলের মধ্যে আসে, এইটার মাকসাদ থেকে আমি আপনি দূরে। মেরে ভাই দোস্ত, এই জন্য এই কোরআনকে শিখা, কোরআনকে বোঝা এবং এই কোরআনকে অপর ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, মেরে ভাই দোস্ত, এটার উপর আমাকে আপনাকে আসতে হবে। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये तन्नूर का हाल क्या है? फरमाया, ये वो औरत हैं और ये वो मर्द हैं जिन्होंने हराम काम किया है। आंख से भी जिना होता है, कान से भी जिना होता है, हाथ से भी जिना होता है। आदमी हुदूद से बचे, ये अल्लाह की हद है, इससे आगे नहीं। इसलिए आदमी अपने आप को बचा के चले, वरना ये आग का तन्नूर तो बाकी है, इसमें मर्दों का भी इलाज है, औरतों का भी इलाज है। इसलिए में बताया गया है किसको देखना है, किसको नहीं देखना। हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर तशरीफ फरमा है, आपके पीछे फजल इब्न अब्बास, बड़े भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बैठे हुए। सामने से एक औरत आई, वो देखने लगी हजरत फजल इब्न अब्बास को, हजरत फजल इब्न अब्बास देखने लगे उस औरत को। दोनों के अंदर कुरान माता, हदीस माता, वजी का लफ्ज़, दोनों बहुत चमकदार थे, दोनों बहुत खूबसूरत। दो की आंखें दो से मिल गई, 4 हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बीच में हैं। आपने देखा वो औरत मसला पूछने आई है अपने अब्बा का। आपने देखा आंखों को, चाहे चौकन्ना आदमी हो,
ये नहीं जो हो रहा है नहीं, दाई बचाव करके चले। जहाँ अनार होता है वहीं कांटा भी होता है, जहाँ गुलाब होता है वहीं कांटा भी होता है। तो जहाँ आदमी है वहाँ नफ्स भी है। यूँ कहें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरत को भी नहीं भगाया और अपने भाई फजल इब्न अब्बास को भी सवारी से नहीं उतारा, बल्कि फजल इब्न अब्बास के मुंह को फेर दिया, आपने हाथ से उनका चेहरा फेर दिया। औरत से पूछा क्या बात है, मसला बताया। पूछा मेरे अब्बा सवारी पर बैठ नहीं पाते। इरशाद फरमाया तुम अपने अब्बा की तरफ से हज अदा करो, उनका हज अदा हो जाएगा। हमें काम करना है हिकमत के साथ, हुक्म चलाकर नहीं करना, रुकावटों में मुब्तला नहीं होना, रुकावटों का हल सोचना है। इसलिए हजरत फजल इब्न अब्बास का चेहरा फेर दिया, औरत को मसला बता दिया। मालूम हुआ रुकावटों के बावजूद काम करना होगा। अगर तू रुकावटों के बगैर काम करना चाहता है तो फिर जन्नत में नहीं जा सकेगा। क्यों? फरिश्तों को रुकावट नहीं है तो फरिश्ते जन्नत में नहीं जाएंगे। ये तो नफ्स के साथ आदमी मुजाहदे के साथ चलेगा, रुकावटों में चलेगा तो काम बनेगा। इंसान में तो दोनों मादे हैं, खैर का भी मादा है, शर का भी मादा है। खैर के काम करेगा, खैरियत गालिब हो जाएगी, फरिश्तों की खूबी जाहिर हो जाएगी। और अगर शर के कामों में फंसेगा तो शरारत गालिब आ जाएगी, शैतान पना जाहिर हो जाएगा। तो इसलिए हमें मलकूती सिफात से, फरिश्तों वाली खूबियों से चलना है। दावत में, इबादत में, तिलावत में और खुदा के काम के करने में तो बच बच कर चलेंगे। यानी जो हमारे समझ में आए वही करेंगे। नहीं लगाम लगाई गई है, ये देखना है ये नहीं, ये सुनना है ये नहीं, ये बोलना है ये नहीं, यहाँ जाना है या नहीं जाना, ये तो हुदूद हैं रोजे अव्वल से। আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমি বলেন যে এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে ওই তুন্দুরে পড়া ব্যক্তিদের কারণ কি, কেন তারা এই তুন্দুরের মধ্যে জ্বলছে, এই টকবগে আগুনের মধ্যে পোড়ানো হচ্ছে? তো বলা হইল দুনিয়ার মধ্যে বলে এই সকল লোক তারা জেনার মধ্যে, বেবিচারের মধ্যে লিপ্ত ছিল। মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, বলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলে জেনা তো অনেক দূরের কথা, বলে এটার আগে অনেক হুদুদ দিয়েছেন, সীমা দিয়েছেন, এগুলি থেকেও বাঁচতে হবে। মানুষের চোখের দ্বারাও জেনা হয়ে যায়, মানুষের কানের দ্বারাও জেনা হয়ে যায়। এই জন্য মোহতার ভাই দোস্ত আজিজও বলে ওই চূড়ান্ত জায়গায় যাওয়ার আগেই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সীমা দিয়েছেন যে এই সীমাকে তুমি অতিক্রম করো না, এই সীমা ছাড়াই যাও না। কারণ মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমার আপনার প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ওই তন্দুর অপেক্ষা করছে, ওই তন্দুর আমার আপনার সামনেও আছে। এই জন্য ভাই দোস্ত বলে আমাকে আপনাকে বলে গুনাহের যে কোনো জায়গা থেকে, হুদুদ থেকে, সীমা থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখতে হবে। চোখকে বাঁচায় রাখতে হবে, আমার দিলকে বাঁচায় রাখতে হবে, আমার দিমাগকে বাঁচায় রাখতে হবে। এটা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বহুতই জরুরি। তাই বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ওনার চাচাতো ভাই ফজল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিজের সোয়ারের উপর বসায়া কোথাও রওনা দিবেন এই অবস্থায় ছিলেন। এমন অবস্থায় একজন মেয়ে লোক আসলেন। তো মেয়ে লোকও বড় সুন্দরী ছিলেন, আর ফজল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বড় খুব সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন। তো এই দুইজনের চোখ একত্রিত হয়ে 4 চোখ একত্রিত হয়ে গেছে। দুইজনই বড় সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন। মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, বলে যেখানে আনার থাকবে সেখানে তো কাঁটা থাকবেই, যেখানে গোলাপ থাকবে সেখানে কাঁটা হবে না তা তো হইতে পারে না। বলে প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে মানুষ থাকবে সেখানে মানুষের নফস আছে, নফস সেখানে আছেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দায়ী সবসময় চৌকান্ন হয়।
এমন না যে যা হচ্ছে হইতে দাও, যেটা চলছে চলতে দাও, সে এটার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করাকে এটাকে বুজুর্গি মনে করছে না। দায়ী তো চৌকান্না হবে, তার সামনে কি ঘটছে, তার সামনে কি চলছে এটার প্রতি তার নজর থাকবে, সজাগ দৃষ্টি থাকবে। যখন উনি লক্ষ্য করলেন যে ফজল ইবনে আব্বাসের চোখ এই মহিলার চোখের সাথে মিলে গেছে, বড় মোহাব্বত পেয়ারের সাথে ফজল ইবনে আব্বাসের চেহারাটাকে উনি অন্যদিকে ঘুরাই দিলেন। অন্যদিকে ঘুরাই দিয়ে তারপর ওই মহিলা লোককে বললেন যে বলো তোমার প্রশ্ন কি, কেন আসছো? মহিলা বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো এই জন্য আসছি যে আমার বাবা সোয়ারিতে আরোহণ করতে পারেন না, এখন বাবার হজ আমি কিভাবে আদায় করব, বাবা কিভাবে হজ আদায় করবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, তোমার বাবার পক্ষ থেকে তুমি হজ আদায় করে নাও, এটা তোমার বাবার পক্ষ থেকে হজ আদায় বলে গণ্য হয়ে যাবে। আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, বলে দায়ী সবসময় নিজেকে পাকিজা রাখবে, গুনাহের আদাত, গুনাহের খেয়ালাত এবং গুনাহের সীমানার কাছাকাছিও সে যাবে না। এটা দায়ীর জন্য এটা অত্যাবশ্যক। কারণ ভাই দোস্ত দেখেন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মানুষের মধ্যে দুই ধরনের সিফাত দিয়েছেন। তার মধ্যে ফেরেশতা সুলভ গুণাবলী সিফাতও দিয়েছেন, আবার ওই শয়তানিয়াত, নফসানিয়াত এটার মধ্যেও যে নেক আমল থেকে বাঁচা, বিরত থাকা, গুনাহের দিকে যাওয়া, এইটার আকর্ষণও আল্লাহ তাআলা মানুষের দিলের মধ্যে দিয়েছেন। এখন মানুষের কাজ এটা না যে সে সামনে যেটা আসবে, রোকাওয়াট আসলে এটার মধ্যে ফেসে যাবে, না, রোকাওয়াট আসলে ফেসে যাওয়া এটা মানুষের কাজ না। এটা আমাদের মেরে ভাই দোস্ত হিকমতের সাথে চলতে হবে। রোকাওয়াটের মধ্যে ফসাও যাবে না, আবার নিজেকে বাঁচায় রাখতে হবে। এই জন্য মানে আমাকে আপনাকে জিকির তেলাওয়াতের মধ্যে, আমাকে আপনাকে মেরে ভাই দোস্ত ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে, আখিরাতের খেয়ালের মধ্যে এই ফেরেশতা সুলভ যে গুণাবলীগুলি, এটার দ্বারা নিজেকে ভাই দোস্ত অভ্যস্ত বানাইতে হবে। ফেরেশতাদের গুণগুলি নিজের মধ্যে সাজাইতে হবে। আর অপরদিকে আমার নফসানিয়াত, শয়তান যেদিকে আমাকে নিয়ে যেতে চায়, এটা থেকে নিজেকে বাঁচাইতে হবে। ভাই দোস্ত আজিজ, আমি যখন নিজেকে এইভাবে পাকিজা রাখবো, নিজেকে এইভাবে গুনাহের হুদুদ থেকেও যখন নিজেকে বাঁচাবো, তখন মোহতারাম ভাই দোস্ত বলে আমার ভিতরে আমার ভিতরে ওই গুণ আসবে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মকবুলিয়াত আসবে, যখন এইভাবে গুণের মধ্যে অভ্যস্ত করে নিজেকে আগে বাড়াইব। जहां कांटा होता है वहां गुलाब भी है, जहां फूल है वहां कांटा भी है। बच बच कर चलना पड़ेगा। अगर आदमी मारूफात में चला और मुनकरात से नहीं बचा तो नुकसान हो जाएगा। मुनकरात में फंस गया, मारूफात को भूल गया, ये दोनों चीजें पहले दिन से हैं। अल्लाह पाक ने यूं कहा अपने आदम को, कुलू वशरबू, दोनों मियाँ बीवी खा लो। कुला कहना चाहिए था, दोनों खाओ, दोनों नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह की नजर तो गहरी है, अल्लाह तो आगे तक की बात कह रहे हैं। कुलू वशरबू, खाओ और पियो। क्यों? नस्ल भी तो शामिल है इसमें। 40 लड़के होंगे, 40 लड़की होंगी, और उनसे पूरी दुनिया आबाद होगी, और उनसे पूरी दुनिया का निज़ाम कायम होगा। ये अवामिर तो क़यामत तक के लिए हैं, मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ अहकाम हैं। तो इसलिए पहले दिन से, लेकिन ये भी कह दिया वला तक़रबा, इन दोनों मियाँ बीवी इसके करीब मत जाना। हमें हुदूद बताई है, खाओ और पियो, फिजूल खर्ची ना करो। इसलिए हमें जिना से भी बचना है, जिना के दवाई से भी बचना है। हमें हर काम में देखना है मेरी हद क्या है। खर्च करने की भी हद है और ना करने की भी हद है, सखावत की हद है, फिजूल खर्ची की भी हद है। इसलिए हम तो हदूद की बाकी रखते हुए जिंदगी गुजारेंगे, हदूद पार नहीं करेंगे वरना मुल्क का कानून टूट जाएगा। आप अपने मुल्क की हदूद को छोड़कर दूसरे हदूद में चले गए। नहीं, माँ का हक माँ का, बाप का हक बाप का, बीवी का हक बीवी का।
हर एक के हुकूक की अदायगी है। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, বলে আমাকে যেমন মারুফাত আল্লাহ পাকের হুকুমগুলি পুরা করতে হবে। मारूफात क्या समझे? मारूफात का तर्जुमा करो हिंदी, उर्दू और बंगाली।